Students, in this lecture, today's class, we shall discuss the remaining reactions of haloalkanes. As all of you know, there are four types of reactions for haloalkanes. Reactions of haloalkanes. First type of reaction that we discussed is NSR. NSR is further classified into SN1 and SN2, and we have covered a lot of questions, lot of concepts. Now, number two, second, we have discussed beta elimination reaction. Or this particular reaction can also be named as dehydrohalogenation reaction. Same thing. Number three is reaction with metal. And number four is reduction reaction, right? These are the four broad categories of reactions that haloalkanes undergo. NSR is complete, SN1, SN2 complete, then beta elimination reaction is complete. Now we shall discuss reaction with metal. This particular reaction we will discuss now. Students, you need to know the list of reactions. Before that, we discussed preparation of haloalkanes, and lot of reactions are covered there also. So you need to know how we prepare haloalkanes, what are the different routes. All the reactions must be set in your brain. যে তুমি চোখ বন্ধ করলে দেখতে পারতায় যে প্রিপারেশন অফ হ্যালোঅ্যালকেনস এর প্রত্যেকটা রিয়াকশন লাইক স্টোরি, ইউ নিড টু রিমেম্বার দিস রিয়াকশনস। এটা থ্রু প্র্যাকটিস, থ্রু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই জিনিসগুলো আই যায়। ওকে, অর্গানিক কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিস না করলে ইউ উইল বি কমপ্লিটলি আউট অফ ট্র্যাক, রিমেম্বার স্টুডেন্টস। তো প্র্যাকটিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, এনিওয়ে, let us start reaction with metal now. Car reaction, haloalkanes reaction with metals. The first reaction that we will see, reaction with metal. Under reaction with metals, first reaction we will do with sodium metal, and this is very important reaction. Only two reactions we will discuss, one with sodium, then second reaction will be with magnesium. So reaction with metals, only two reactions, with sodium then with magnesium. So reaction with sodium, when haloalkanes are a car reaction, tumi jano haloalkanes reaction, or you can say alkyl halides reaction. So এই পার্টিকুলার রিয়াকশন অ্যালকাইল হ্যালাইড আর সোডিয়াম মেটালের যে রিয়াকশন, এই রিয়াকশনের একটা নাম আছে, উই কল ইট উডস রিয়াকশন, রাইট? উডস রিয়াকশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশন. Sometimes short note also comes on Wood's reaction. Okay, this is very important reaction. See what happens in this reaction. You need to take 2 moles of an alkyl halide. Of course, this is a reaction of alkyl halide, as you are understanding. So 2 moles of alkyl halide like this, CH3, CH2, Br. Let's say this is your alkyl halide.
and you need to take 2 moles of sodium also. 2 moles of sodium also. The reaction is carried out in presence of dry ether. Dry ether, it's a solvent actually, where these things are dissolved and reaction is carried out. It's a liquid, although dry word is there, but it's a liquid. Dry means there is no water molecules there, but ether itself is a liquid molecule. Liquid, physical state is liquid. So physical state is liquid, molecule is not liquid, means entire physical state is liquid. Dry ether means there is absence of water, there is no water, that's why dry. So dry ether is taken as solvent. আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, ইউজুয়ালি যখন আমরা কোনো মেটালের লগে রিঅ্যাক্ট করাই, ড্রাই ইথার সলভেন্ট হিসাবে অলমোস্ট অলওয়েজ ড্রাই ইথারই তুমি সলভেন্ট হিসাবে নিবা। এটার একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করে, একটা মনে রাখার মতো লজিক এটা, যে যখন সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম কোনো মেটালওয়ালা রিয়াকশন ইনভলভ হয়, প্রেফারেবলি উই চুজ ড্রাই ইথার এজ সলভেন্ট ফর দ্য রিয়াকশন। কারণ রিয়াকশন করতে গেলে একটা সলভেন্ট দরকার, একটা মিডিয়াম দরকার, একটা লিকুইড মিডিয়াম দরকার ইউজুয়ালি, যে মিডিয়ামের মধ্যে আমি রিয়াক্টেন্টসগুলো ডিজলভ করবো, রিয়াক্ট করবো। তো দিস ইজ দ্য মিডিয়াম ড্রাই ইথার। এটা লিকুইড, কিন্তু ড্রাই দেখিয়া তুমি ভাবিও না যে লিকুইড নাই, লিকুইড। ড্রাই মিনস অ্যাবসেন্স অফ ওয়াটার মলিকুলস। ইথার মলিকুল এখানে প্রেজেন্ট, ওয়াটার মলিকুল প্রেজেন্ট নাই। ইথার নিজেই লিকুইড, ওয়াটারের দরকার নাই। তো ড্রাই ইথার। হোয়াট উইল বি দ্য প্রোডাক্ট? Okay, this is one reaction I have given. We will write product. How to write product we will see. So another reaction let me give you. For example, 2 moles of CH3 CHI, okay, let's take I, CH3, 2 moles of, this is an alkyl halide, right? So we have to take 2 moles of alkyl halide and 2 moles of sodium for this particular reaction. Very important reaction. Again, dry ether should be taken as solvent. Dry ether. Dry ether. So what we shall do now, we have to write product now. দেখো, প্রোডাক্ট লিখতে গেলে সিম্পলি আমি একটা স্ট্র্যাটেজি বুঝিয়ে দিই। সিম্পলি তুমি লিখলেই বাই প্রোডাক্ট, কোনো প্রবলেমই নাই। সিম্পল স্ট্র্যাটেজি, জাস্ট রিমেম্বার হোয়াট আর দ্য রিয়াক্টেন্টস ফর উডস রিয়াকশন। অ্যালকাইল হ্যালাইড, সোডিয়াম, 2 moles ইচ। দেখো কিভাবে প্রোডাক্ট লিখবে। তো প্রোডাক্ট লেখার লাগিয়া আমি এখানে একটু গ্রাফ করি। ফার্স্টে এই পার্টিকুলার রিয়াকশনের প্রোডাক্ট আমি লিখব, এই পার্টিকুলার রিয়াকশনের প্রোডাক্ট লিখব, তারপরে সেকেন্ড রিয়াকশনের প্রোডাক্টও আমি লিখব। দিস ইজ রাফ, যে কিভাবে তুমি প্রোডাক্ট বুঝবাই। দেখো, 2 moles of this CH3 CH2 Br, ঠিক আছে, ফাইন। CH3 CH2 Br, 2 moles, right? This is how we choose 2 moles, 2 moles, and 2 moles of sodium also. Sodium, sodium. Clear? Strategy clear? Alkyl halide, alkyl halide, 2 moles. Same alkyl halide is taken twice. So alkyl halide, alkyl halide, 2 moles, 2 moles. Sodium is also kept 2 moles in this particular reaction. Now what will happen from there? NaBr will be formed. NaBr will be formed, right?
This carbon was alpha carbon. Bromine is attached to this carbon. So this is alpha. Bromine is attached to this particular carbon. So this is alpha. Now what happens? Br goes out with sodium. Br goes out with sodium. And that means what? This alpha carbon is losing a bond. Bromine goes out with its bond. This particular alpha carbon is also losing a bond. Bromine goes out with a bond. So ultimately, these two alpha carbons forms a bond during this process. These two alpha carbon will form a bond between themselves. Bromine goes out, bromine goes out. So what will be the product? See, CH3CH2, 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 bond CH2CH3, bond CH2CH3, right? This is the product. Plus NABR, NABR, duita NABR. Easy? Done? You pause the video and write it. I am now going to this particular reaction. How to write this one? দেখো লজিক্যালি তুমি সব সময় ব্রোমিনরে রাইট সাইডে রাখবা, এতে তোমার বুঝতে সুবিধা হইব, আমরা রিঅ্যাকশন করতে সুবিধা হইব। এটা তো ক্লিয়ার? ফাইন। CH3 CH2, দেন এই CH2 লগে এই CH2, দেন CH3. So we have formed an alkane from haloalkane. Haloalkane to alkane production. রিঅ্যাকশন গুলা খেয়াল করবাই ভালো করিয়া। Haloalkane to alkane, haloalkane to alkane. This is an alkane, simple alkane. So sometimes if you are asked to convert haloalkane to an alkane, you may take help of this Woods reaction. And what is so special about Woods reaction? See, in your haloalkane you have only 2 carbon atoms, but the alkane what is formed, you have double the number of carbon atoms, 4 carbon atoms. So carbon atoms increases. This is your alkyl halide or haloalkane, whatever you say, alkyl halide or haloalkane. And here in your haloalkane you have 2 carbon atoms. Here you have 4 carbon atoms. This is simple alkane. Simple alkane. So double the number of carbon atoms. This is bromoethane and this is butane. This is butane, only 4 carbon atoms, butane. So bromoethane will give you butane. Jodi tumhare question e jikaye, how can you convert bromoethane to butane? That is the process you have to take. Bromoethane to butane, this is the process, double the number of carbon. Bromoethane to butane. Clear? Chalo. Second one, let me see how to write product. देखो strategy আমি কই ডেভেলপ করতাম, চলো এখানে লিখি 2 moles of this CH3 CH, এখানে রাফ করব, ঠিক আছে? CH3 CH, আয়োডিনটারে আমি রাইট সাইডে রাখি, কোনো অসুবিধা নাই। আর CH এর লগে যে আয়োডিন রাইট সাইডে রাখলাম, CH এর লগে যে CH3 এটারে উপরে রাখি দেই, রাইট? সেম জিনিসটা আবার নিচে লেখো CH3 CH, CH এর লগে I আর CH3 নিচে দিলাই, রাইট? সিস্টেমেটিক্যালি লিখলাম, আয়োডিন রাইট সাইডে রাখলাম হ্যালোজেন রে ফর কনভিনিয়েন্স। নাও 2 sodium Na, Na. So what will happen? NaI will go from here, NaI will go from here, and see this is your alpha carbon and this is your alpha carbon. Iodine J carbon attached alpha, iodine J carbon attached alpha, and these 2 alpha will now join. That is the thing what happens in Woods reaction. These 2 alpha will now join. So what will be the product? CH3
CH, CH3 CH, and this CH bears a CH3 group also. CH3 CH, CH bears a CH3 group also. Then bond CH, bond CH, this CH also bears CH3. Then CH3. Clear? Plus 2 moles of NaI. So we have prepared an alkane by this process. We have prepared an alkane by this process, right? Now, 2 important points regarding this particular Woods reaction. One important point is, you may write a note for this particular process. First important point is, the first important point is this method is used, this method is generally used, this method is generally used, মানে উডস রিয়াকশনের কথা কোয়া হয়, টু প্রিপেয়ার, একটু বুদ্ধি থাকলে তুমি বুঝতে পারবা আরামসে জিনিসগুলা, সবের বুদ্ধি আছে, আরামসে বুঝবা। দেখো, রিয়াকশন ইজ নট এ রিয়াকশন অনলি। একটা রিয়াকশনের ভিতরে অনেকগুলো অবজারভেশন থাকে। তুমি জানতে লাগবো কোন রিয়াক্টেন্ট কোন প্রোডাক্ট দেয় কোন কন্ডিশনসে, প্র্যাকটিস করতে লাগবো। দিস মেথড ইজ জেনারেলি ইউজ টু প্রিপেয়ার symmetrical alkanes. This method is generally used to prepare symmetrical alkanes. Make note of this lecture. দেখো, এখানে যে অ্যালকেন আমরা বানাইছি সিমেট্রিক্যাল, এখানেও যে অ্যালকেন প্রডিউস হয়েছে, দেখো ইকুয়াল দুইটা পার্ট সিমেট্রিক্যাল। তো জেনারেলি উডস রিয়াকশনে যে অ্যালকেন ফরমেশন হয়, দ্যাট অ্যালকেন ইজ জেনারেলি সিমেট্রিক্যাল, কারণ সেম জিনিসটা দুইবার জয়েন হয়। তো দিস মেথড ইজ জেনারেলি ইউজ টু প্রিপেয়ার সিমেট্রিক্যাল অ্যালকেনস with more number of carbon atoms, with more number of carbon atoms, মানে কার্বন অ্যাটম বাড়ি যায় না, এখানে 3টা আছে, এখানে দেখো 6টা হয়ে গেছে। তো with more number of carbon atoms, more number of carbon atoms, clear? Second point is tertiary alkyl halides, tertiary alkyl halides do not undergo this reaction. দেখো, আমি ফার্স্ট এক্সাম্পলে একটা প্রাইমারি অ্যালকাইল হ্যালাইড নিছি, আলফা কার্বন, আলফার লগে একটা বিটা। সেকেন্ড এক্সাম্পলে দিস ইজ আলফা, আলফার লগে এইদিকে একটা বিটা, এইদিকে একটা বিটা। তো সেকেন্ডারি অ্যালকাইল হ্যালাইড আমি চুজ করছি। বাট টারশিয়ারি অ্যালকাইল হ্যালাইড ডাজ নট গিভ সাচ রিয়াকশন। হ্যাঁ, আন্ডার এক্সট্রিম কন্ডিশন ইট মে গিভ, but normally tertiary alkyl halides do not undergo this particular reaction. বুঝা গেল? এই হচ্ছে পয়েন্টস। এখন যদি তোমারে কয় যে রাইট এ শর্ট নোট অন উডস রিয়াকশন, জিগাইতেই পারে, স্টেট বোর্ডের লাগিয়া তো খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, ইম্পর্টেন্ট টপিক। উডস রিয়াকশনের উপরে শর্ট নোট লেখোতে কিতা লেখবায়? এই পয়েন্টগুলা লাস্টে লেখবায়, এই পয়েন্টগুলা লাস্টে লেখবাই। নোট কইয়া পরীক্ষাতে লিখিও না, পরীক্ষাত নোট লিখিও না, পরীক্ষা সিম্পলি এই দুইটা পয়েন্টস লিখিলেইও, কিছু না কইয়া সিম্পলি একটা পয়েন্ট লিখিয়া তার নিচের প্যারাগ্রাফে এই পয়েন্টস লেখবাই। এইগুলা লাস্টে লেখবাই, এই পয়েন্টস লাস্টে লেখবাই, আমিও লাস্টে লেখছি, তোমরাও লাস্টে লেখবাই। তো ফার্স্টে কিতা লেখবাই? ফার্স্টে কিতা লেখবাই? সিম্পল হ্যালো অ্যালকেনস, haloalkanes
react with sodium. Haloalkanes react with sodium in presence of dry ether, to give, এই জায়গা রিফ্লেকশনে অসুবিধা হয় না তো, to give haloalkanes react with sodium in presence of dry ether to give alkanes. Product kita hoy simply alkanes. To give alkanes as the product, this reaction is complete koriyo is known as Wurtz reaction. This reaction is known as Wurtz reaction. Then you will write example. তোমার মন মতো একটা এক্সাম্পল দিবাই বা দুইটা এক্সাম্পল দিবাই, দেন অ্যাড দিস পয়েন্টস অলসো। এটা হইল কমপ্লিট 2 মার্কের আনসার স্টেট বোর্ডের স্টুডেন্টস। উডস রিয়াকশন আই শর্ট নোট লেখার লাগিয়া তো কিতা লিখবাই, হ্যালোঅ্যালকেনস রিয়াক্ট উইথ সোডিয়াম ইন প্রেজেন্স অফ ড্রাই ইথার টু গিভ অ্যালকেনস অ্যাজ দ্য প্রোডাক্ট। দিস রিয়াকশন ইজ নোন এজ উডস রিয়াকশন। কইয়া একটা রিয়াকশন লিখবাই। Don't forget 2 moles haloalkane, 2 moles sodium is used. বুঝা গেছে? যদি দরকার পড়ে তো আরেকবার এই পার্টটা রিপিট করে দিবাই লেকচারে, ভিডিওতে। চলো ফাইনালি একবার তোমারে কইলাই কিভাবে লেখছি প্রোডাক্ট। 2 মোল ইউজ হয় না হ্যালোঅ্যালকেন, CH3 CH CH3 CH এর লগে আয়োডিন। তো কিতা করছি আমি CH3 দেন CH3 লেখছি, দেন CH আয়োডিনটা রাইট সাইডে লেখছি ইচ্ছা করিয়া যাতে প্রোডাক্ট লিখতে সুবিধা হয়, এন্ড CH3 উপরে লেখছি। সিমিলারলি আবার CH3 CH আয়োডিন রাইট সাইডে রাখছি, CH3 টা নিচে রাখছি। NaNA NAI gone. Now these 2 alpha carbons, যে কার্বনে আয়োডিন অ্যাটাচড আলফা, যে কার্বনে iodine attached alpha, these 2 alpha carbons get attached, rest everything actually is formed as byproduct. So alpha join, তো CH3 CH তার লগে CH3 তো থাকবোই, উপরে একটা CH3 CH উপরে CH3 বন্ড এই CH এর লগে, তো বন্ড হইছে নিচের CH এর লগে, এই CH এর লগে দুই দিকে দুইটা CH3 আছে, দুই দিকে দুইটা CH3। সিম্পল। অবজার্ভ করবাই রিয়াকশনস, ক্লাস 9-10 এর সায়েন্স না তো, অবজার্ভ করবাই, কেয়ারফুলি অবজার্ভ করো কি হর কি না হর। ক্লিয়ার? চলো, দ্যাটস অল অ্যাবাউট উডস রিয়াকশন। তো শর্ট নোট যদি আয় এই লাইন, দেন এক্সাম্পল, দেন ফাইনালি দিস পয়েন্টস। Now let's see reaction with magnesium metal, another metal magnesium. For this reaction we don't have a particular name. In earlier reaction we named it as Wurtz reaction. Now we don't have a particular name, but this is very important reaction, very important reaction, very important reactions. Questions will be definitely asked involving this process. So see how reaction happens. এইটার উপরে শর্ট নোট আইতো না, সিম্পলি বুঝো, রিয়াকশন করাটা শিখো, কিভাবে রিয়াকশন করতে লাগে বুঝো, প্রোডাক্ট কিভাবে লিখতে লাগে সব কিছু ক্লিয়ারলি বোঝার চেষ্টা করো। এটার উপরে শর্ট নোট কেউ জিগাইতো না, শর্ট নোট উডস রিয়াকশনের উপরে জিগাইবো, যার কারণে আমি একটু লেখাইছি তোমার ডিটেইলস। এইটার উপরে শর্ট নোট জিগাইতো না, তো তুমি বুঝো ভালো করিয়া। ধরো একটা হ্যালোঅ্যালকেন, কার রিয়াকশন? হ্যালোঅ্যালকেনসেরই রিয়াকশন বা অ্যালকাইল হ্যালাইডসের রিয়াকশন। তো লেট আস টেক অ্যান হ্যালোঅ্যালকেন অর অ্যালকাইল হ্যালাইড, CH3 CH2 Br প্লাস ম্যাগনেসিয়াম। যেহেতু মেটালের লগে রিয়াকশন, তো আমি আগেই কইয়া রাখছি we will use dry ether as solvent. Usually মেটালের লগে রিয়াকশন হইলে
ড্রাই ইথার সলভেন্ট হিসাবে ইউজ করা হয়। তো প্রোডাক্ট কিতা হইব, খুব ইন্টারেস্টিং প্রোডাক্ট, একদম সিম্পল বুঝা। সোডিয়াম তো একটুক কিছু একটা করতে লাগছে, এখানে কিছুই করতে লাগতো না, সিম্পলি প্রোডাক্ট লিখিলেই ভাই তুমি জাস্ট দেখো কিভাবে লিখতে লাগে। CH3 CH2 বন্ড, ম্যাগনেশিয়াম না লিখিয়া, সরি ব্রোমিন না লিখিয়া, CH2 Br না লিখিয়া CH2 MgBr। CH2 MgBr, magnesium is inserted। চলো আরেকটা রিয়াকশন দিয়া বুঝি। ফর এক্সাম্পল, বন্ড, এই কার্বনের লগে কার বন্ড আছে, ব্রোমিনের বন্ড আছে, রাইট, প্লাস ম্যাগনেশিয়াম, এখানে ক্লোরিনও থাকতে পারে, নো প্রবলেম। ড্রাই ইথার সলভেন্ট, চলো প্রোডাক্ট লিখি। এই পার্টিকুলার কার্বন বন্ড, খেয়াল করো, কনসেন্ট্রেশন দিয়া খেয়াল করো, এই কার্বন থেকে বন্ড কিতা আছিল, ব্রোমিন। আমি কিতা দিমু, বন্ড ব্রোমিন না দিয়া কার্বন বন্ড ব্রোমিন, আর আমি এখানে কিতা করবো, কার্বন বন্ড ব্রোমিন না দিয়া আমি দিব ম্যাগনেশিয়াম, আর ম্যাগনেশিয়ামের লগে লিখিলেইমু ব্রোমিন। দ্যাটস অল, নাথিং মোর দেন দিস। সিম্পল রিয়াকশন, ক্লিয়ার, ইজি, ওকে। তো এই যে প্রোডাক্ট ফরমেশন হয়, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্ট ইউজ করিয়া অনেক কিছু আমরা পড়তে লাগবো। নেক্সট ক্লাসেই আমরা যে জিনিসগুলো অ্যালকোহল চ্যাপ্টারে যাইমু, যখন আমরা এই পার্টিকুলার জিনিসটা ইউজ করব, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে কার্বন বন্ড ম্যাগনেশিয়াম দেন ব্রোমিন, এই যে সেট আপ, তারে আমরা কই গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট, নোবেল প্রাইজ উইনিং রিয়াকশন, গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট, Grignard reagent, very important, খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। তুমি এখন বুঝরাই না, কারণ তুমি নিজের থেকে অর্গানিক দেখরায়, এখন অনেক অর্গানিক পড়া বাকি আছে, কিন্তু এটার ইম্পর্টেন্স তুমি নিজেও বুঝবাই আফটার ফিউ ডেজ। গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টের মতো ইম্পর্টেন্ট কেমিক্যাল কেমিস্ট্রিতে কমই আছে। তো গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেমিক্যাল। গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টরে ইউজ করিয়া অনেক কিছু ডাইভার্স কেমিক্যাল কম্পাউন্ডস প্রিপেয়ার করা যায়। তো গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট ইটসেলফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট, তো হোয়াট ইজ গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট? কার্বন দেন ম্যাগনেশিয়াম দেন ব্রোমিন বা ক্লোরিন, কোনো হ্যালোজেন থাকতে লাগবে। এই টাইপের ম্যাগনেশিয়াম আর হ্যালো অ্যালকেইনসের রিয়াকশনের প্রোডাক্ট। তো একটু আমরা গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট সম্পর্কে একটু লিখি। হোয়াট ইজ গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট? রিগার্ডিং গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট একটু বোঝার চেষ্টা করি। হোয়াট ইজ গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট? দেখো, গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টরে আমরা কই organometallic compounds. It is an organometallic compound. It is an organometallic compound. Sir, organometallic compound abar kita? It is an organometallic compound. And number two is highly reactive. Grignard reagent एमने बनाइया रखते पड़ता है ना, रिएक्ट करिलाय।
ইভেন ট্রেস অফ ময়েশ্চার যদি পায়, একটু জল যদি পায় গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টে, যে জলের লগে রিয়েক্ট করে লইব, কোনো অ্যাসিড যদি একটু পায় অ্যাসিডের লগে রিয়েক্ট করে লইব, ভেরি রিয়েক্টিভ, হাইলি রিয়েক্টিভ। গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট এইভাবে ফর্ম করিয়া রাখা যায় না। ওয়ান্স ফর্মড ইট ইজ হাইলি রিয়েক্টিভ। একটুক ময়েশ্চার ওয়াটার যদি পায়, this Grignard reagent will react and get converted to something else. If it gets a trace amount of acid, it will react and will get converted to something else. So highly reactive. Grignard reagent is highly reactive. আর প্রথম পয়েন্ট আমরা কিতা লেখছি, it is an organometallic compound. এবার কথা হইল যে organometallic compound কি জিনিস, what is meant by organometallic compound? What is the meaning of organometallic compound? Organometallic compound মানে যেখানে কার্বন মেটাল বন্ড প্রেজেন্ট থাকে, যে কম্পাউন্ডের মধ্যে কার্বন আর মেটালের কোভ্যালেন্ট বন্ড প্রেজেন্ট, কার্বন মেটাল কোভ্যালেন্ট বন্ড, এইরকম কম্পাউন্ড খুব কমই আছে। কার্বন মেটাল কোভ্যালেন্ট বন্ড কম বলতে as related to carbon compounds, carbon oxygen, carbon nitrogen compounds, এই টাইপের কম্পাউন্ডস অনেক কম। তো যেখানে কার্বন মেটাল কোভ্যালেন্ট বন্ড থাকে তারে আমরা কই অর্গানোমেটালিক কম্পাউন্ড। যেমন এখানে কার্বন ম্যাগনেসিয়াম, আরে হাইড্রোজেন দুইটা, হাইড্রোজেন তো কার্বনের লগে এইভাবে থাকে, CH2 মানে তো দিস। তো সিম্পলি আমি জায়গা পরিষ্কার করিয়া দিলাম যে কার্বন ম্যাগনেসিয়াম বন্ড দেখা যার, কার্বন আর ম্যাগনেসিয়াম মানে মেটাল, তো কার্বন আর মেটালের কোভ্যালেন্ট বন্ড, তো এটারে আমরা কিতা কইতে পারি অর্গানোমেটালিক কম্পাউন্ড। তো ইট ইজ অ্যান অর্গানোমেটালিক কম্পাউন্ড। গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট হইছে অর্গানোমেটালিক কম্পাউন্ড। ম্যাগনেসিয়াম মেটাল থাকায় গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট, অন্য মেটাল থাকলে অন্য রিয়েজেন্ট কইলাম না বা অন্য কিছু কইলাম না। তো হোয়াট ইজ গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট? ইট ইজ অ্যান অর্গানোমেটালিক কম্পাউন্ড। এখন যদি কেউ কয় হোয়াট ইজ অর্গানোমেটালিক কম্পাউন্ড, যে কম্পাউন্ডের মধ্যে কম্পাউন্ডস হ্যাভিং কার্বন মেটাল কোভ্যালেন্ট বন্ড ইজ অর্গানোমেটালিক কম্পাউন্ড। কার্বন আর মেটালের মধ্যে কোভ্যালেন্ট বন্ড যদি থাকে তো এই কম্পাউন্ডে আমরা কিতা কই অর্গানোমেটালিক কম্পাউন্ড। তো গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট ইজ সাচ এন কম্পাউন্ড and it is highly reactive as well. So this is all about Grignard reagent. Now one important thing we have to understand about Grignard reagent, we are coming to this. আচ্ছা চলো আরেকটা জিনিস, তোমরা রিয়াকশন লেখা তো বুঝছো আরামসে, যে কার্বন বন্ড ব্রোমিন, কার্বন বন্ড ব্রোমিন, আমি কিতা লিখছি কার্বন বন্ড ম্যাগনেসিয়াম দেন ব্রোমিন প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ আওয়ার গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট। তো কার্বন ম্যাগনেসিয়াম, কার্বন আর মেটালের মধ্যে কোভ্যালেন্ট বন্ড, অর্গানোমেটালিক কম্পাউন্ড। ক্লিয়ার? সব কিছু ক্লিয়ার। চলো ড্রাই ইথার মনে থাকবো, অফকোর্স মনে থাকবো, এটা ভুলার জিনিস না। তো গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট নিয়ে আরেকটু ডিটেইলস আমরা এখন ডিসকাশন করব। লেটস সি। তো চলো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা এবার অ্যানালাইজ করি। লেট মি রাইট দ্য রিয়াকশন এগেইন। ধরো CH3 Br plus magnesium, dry ether is the solvent, right? Dry ether প্রোডাক্ট কিতা হইব সিম্পল, এখানে কিছু ভাবতে লাগে না। এখানে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশিয়ারি যা খুশি হোক, ডাজেন্ট ম্যাটার, অল রিঅ্যাক্ট উইথ ম্যাগনেসিয়াম, all primary secondary tertiary, all CH3 bond carbon bond bromine আছিল, এবার আমি কার্বন বন্ড ম্যাগনেসিয়াম দেন ব্রোমিন। So what is Grignard reagent? GR, Grignard reagent, Grignard reagent। এখন দেখো ইন্টারেস্টিং,
কার্বন আর হ্যালোজেনের মধ্যে হ্যালোজেন বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ আছিল, যার কারণে হ্যালোজেনের মধ্যে ডেল নেগেটিভ বারবার বুঝানি আছে, আর কার্বনের মধ্যে ডেল পজিটিভ প্রেজেন্ট আছিল চার্জ। তো কার্বন ওয়াজ ক্যারিং পার্শিয়াল পজিটিভ চার্জ এন্ড halogen was carrying partial negative charge. Now look at this bond, carbon magnesium bond. Magnesium is a metal. Magnesium is a metal. Metal always carries positive. তো এইবার ম্যাগনেসিয়ামে থাকবো ডেল প্লাস, পুরা প্লাস তো থাকতো নাই, অফকোর্স বুঝ রায়, ডেল প্লাস থাকবো, পুরা প্লাস তো থাকতো নাই, ডেল প্লাস থাকবো। পুরা প্লাস যদি থাকতো তো বন্ড ভাঙতে লাগবে। As long as bond is there, del আমার দিতেই লাগবে। Magnesium is metal, so metals are always electropositive in nature. এইবার ম্যাগনেসিয়ামের কম্প্যারিজনে কার্বন কিন্তু বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ, তো কার্বনে আমি দিতে লাগবো ডেল মাইনাস, বুঝা গেছে? এখন দেখো এই পার্টিকুলার জিনিসটা যদি আমরা খেয়াল করি, কার্বন ব্রোমিন বন্ড যদি তুমি দেখো, ব্রোমিন ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যান্ড ক্যারিজ নেগেটিভ পার্শিয়াল নেগেটিভ চার্জ, কার্বন পার্শিয়াল পজিটিভ। কিন্তু যখন কার্বনের বন্ড ম্যাগনেসিয়ামের লগে হয় তখন এই সিচুয়েশনে কার্বন কিন্তু বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ আর ম্যাগনেসিয়াম মেটাল হয় ইলেকট্রোপজিটিভ হইতে পারো। তো ম্যাগনেসিয়ামে কোনোদিন নেগেটিভ চার্জ আইতো না, এটা মুখস্থ রাখি দাও। ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, কপার, জিঙ্ক মেটেলের উপরে কোনোদিন নেগেটিভ চার্জ আই না, তোমরা ছোটবেলার থেকে পড়তে পড়তে এক্সপিরিয়েন্সড হয়ে গেছো। তো ম্যাগনেসিয়ামের উপরে নেগেটিভ তো আইতো না, এতে কিতা আইব? নিশ্চয় ডেল প্লাস পজিটিভ আইব। ম্যাগনেসিয়াম যদি ডেল প্লাস হয় তার লগে যে বন্ড আছে হে ডেল মাইনাস হইব। ম্যাগনেসিয়ামের কম্প্যারিজনে তো বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ কার্বন। তো হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দিস রিয়াকশন, যে কার্বন ডেল প্লাস আছিল ওই কার্বনটা ডেল মাইনাস হয়ে যায়। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ দিস পার্টিকুলার রিয়াকশন। যে কার্বন ডেল প্লাস আছিল ওই কার্বন এখন ডেল মাইনাস হয়ে যায়। This is called reversal of polarity. Reversal of polarity. Reversal of polarity happens in the preparation of Grignard reagent. Grignard reagent যে রিঅ্যাকশনের থ্রুতে বানানি হয়, এখানে কিতা ঘটনা ঘটে? রিভার্সাল অফ পোলারিটি টেক্স প্লেস। এটা জাস্ট কোনো নোট লিখতে লাগতো না, পরীক্ষায় আইতো না, জাস্ট তোমার নলেজের লাগিয়া মনে রাখবাই রিভার্সাল অফ পোলারিটি। যে কার্বনের মধ্যে ডেল প্লাস চার্জ ক্যারি করাতাছিল, নাও দ্য সেম কার্বন ক্যারিজ ডেল মাইনাস ইন এ ম্যাটার অফ সেকেন্ডস। ম্যাগনেসিয়াম দিতেই ডেল প্লাস वाला কার্বন নাও বিকামস ডেল মাইনাস ইন এ ম্যাটার অফ সেকেন্ডস। ইটস এ ম্যাটার অফ সেকেন্ডস। তো এই ম্যাটার অফ সেকেন্ডসে পজিটিভ वाला কার্বন নেগেটিভ হয়ে যায়। তো এই কারণেই গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টওয়ালা রিয়াকশন খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড কেমিস্ট্রিতে এই রিয়াকশন রে ইম্পর্টেন্স তো দেওয়াই হয়, অ্যাট দ্য সেম টাইম রেসপেক্টও দেওয়া হয়। স্যার রিয়াকশনের রেসপেক্ট দেওয়া হয়? হয়। এই টাইপের রিয়াকশন কেমিস্ট্রিতে খুব কম আছে যেখানে রিভার্সাল অফ পোলারিটি হ্যাপেন্স, অ্যান্ড দিস ইজ এ গ্রেট রিয়াকশন হুইচ ক্যান বি ক্যারিড আউট সো সিম্পলি জাস্ট বাই অ্যাডিং ম্যাগনেসিয়াম in presence of dry ether. So that is the beauty of this reaction. Reversal of polarity takes place. The carbon which bears del plus in a few seconds become del minus just by adding magnesium. So this particular reaction is of great significance in chemistry. And as I already mentioned, Grignard reagent is a very important chemical, which will be utilized in many organic reactions. You will see in the coming classes, you will be able to see how Grignard reagent plays important role in chemistry. Okay, so this is another aspect of this particular reaction. Reversal of polarity takes place. Clear? Now
Regarding Grignard reagent, I will further discuss another important thing. Let me come to this. Another important question relating to Grignard reagent. Students, let us see how Grignard reagent reacts with water. As I said, if you can remember, somewhere I said, Grignard reagent is very reactive, very reactive. If it gets a trace amount of water, মানে একটুও যদি জল পায়, Grignard reagent জলের লগে রিঅ্যাক্ট করে। Grignard reagent একটু যদি অ্যাসিড পায়, অ্যাসিডের লগে রিঅ্যাক্ট করে। তো Grignard reagent is very unreactive. আরো অনেক কিছুর লগেই রিঅ্যাক্ট করে। আমরা এখন খালি জল আর অ্যাসিডওয়ালা কেসটা ডিসকাস করলাম, যে how Grignard reagent reacts with water and how Grignard reagent reacts with acid. রিঅ্যাকশনগুলা খুব ভালো করিয়া বুঝার চেষ্টা করো। এইগুলার বেসিসে অনেক রকম কোয়েশ্চনস ডেভেলপ হয়। তো Grignard reagent plus water, let's see how reaction happens. স্যার Grignard reagent কেমনে লিখতাম? Grignard reagent লেখা তো কোনো ব্যাপারই না। যেমন CH3, এইবার Grignard reagent প্লাস ওয়াটার, তো CH3 CH2 বিয়ার, এটা Grignard reagent লিখলাম নি? না না না, ভুল হয়ে গেছে। CH2 বিয়ার না, CH2 Mg বিয়ার, এইটা Grignard reagent। ভুলেও লেখিও না বিয়ার। দিস ইজ আওয়ার Grignard reagent, GR, Grignard reagent। তো লাস্ট CH2 বিয়ার না লিখিয়া CH2 Mg বিয়ার প্লাস ওয়াটার, what will be the product? Similarly এখানে চলো এখানে একটা অন্যরকম Grignard reagent লিখি। এই কার্বনের লগে বন্ড ম্যাগনেসিয়াম দেন বিআর, হইল Grignard reagent। প্লাস অ্যাসিড নিতাম, তো লেটস সে HCl বা HBr নেও, কোনো অসুবিধা নাই। চলো অ্যাসিড, HCl HBr এইগুলা অ্যাসিড, তুমি জানো। তো হোয়াট হ্যাপেন, সি Grignard রিয়েজেন্টের সব রিয়াকশনে তুমি স্ট্র্যাটেজিটা দেখো, স্ট্র্যাটেজি খেয়াল করো। কার্বন আর ম্যাগনেসিয়ামের বন্ডরে যদি তুমি ব্রেক করো, ব্রোকেন বন্ড ভাঙি গেছে, তখন ম্যাগনেসিয়ামের উপরে আইব পজিটিভ চার্জ, কার্বনের উপরে আইব নেগেটিভ চার্জ। বন্ড যদি ভাঙতো না, তে ম্যাগনেসিয়ামের উপরে ডেল প্লাস, কার্বনের উপরে ডেল মাইনাস। একটু আগে পড়ে যাইছি Grignard reagent কিতা হয়। বাট লেট আস কনসিডার দ্যাট দ্য বন্ড ব্রেক্স, তো ম্যাগনেসিয়াম উইল ক্যারি পজিটিভ চার্জ, কার্বন উইল ক্যারি নেগেটিভ চার্জ। ক্লিয়ার? ওকে। আর ওয়াটারে যদি আমি ব্রেক করিয়া দেখি, তে আমি পাইলাম H প্লাস আর OH মাইনাস, রাইট? H প্লাস আর OH মাইনাস। এইবার এই যে বন্ড ব্রেক হইল এখানে CH2Mg, এটা স্ট্র্যাটেজি আমি দেখাইলাম। তুমি নিট অ্যান্ড ক্লিন ভাবে প্রোডাক্ট লিখবাই, জাবরা কিছু করতে নাই। কিন্তু বুঝার লাগিয়া এইগুলা আপাতত ফর দ্য টাইম বিং ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস থিংস অলসো, বাট ইন এক্সাম ইউ উইল রাইট দ্য রিয়াকশন নিটলি। এইগুলা ভাঙ্গারও দরকার নাই, কিছু দেখানির দরকার নাই, সিম্পলি প্রোডাক্ট লিখবাই। বা রাফ করতে গেলে রাফ ভাঙতে পারো, এখানে আমি বুঝানির লেগিয়া করলাম। তো তোমরাও কপিতে এইভাবে লেখো, বুঝার লাগে এরকম বন্ড ভাঙ্গো। ইফ বন্ড ব্রেক্স, কার্বন ম্যাগনেসিয়াম বন্ড যদি ভাঙে, ম্যাগনেসিয়াম পজিটিভ, কার্বন নেগেটিভ। আচ্ছা, ওয়াটারের দুইটা পার্ট, H প্লাস OH মাইনাস। সিম্পলি কিতা হইব দেখো, এই যে H প্লাস, হে তো প্লাস, তো হে CH2 মাইনাসের লগে H প্লাস গিয়া বই থাকবো।
H plus will come here. এই কার্বনের লগে H plus যাইব। OH মাইনাস তো মাইনাস, তো হে ম্যাগনেসিয়ামের লগে গিয়া বই থাকবো OH মাইনাস। বুঝতে পারছো লজিক? ম্যাগনেসিয়াম প্লাস তার লগে OH মাইনাস গিয়া অ্যাটাচ হয়ে যাব। এই বন্ড তো ভাঙ্গি গেল। কার্বন মাইনাস তো তার লগে H প্লাস গিয়া অ্যাটাচ হইব। তো প্রোডাক্ট কিতা ফরমেশন হইব দেখো, CH3 CH2 CH3 CH2, দেন এটা CH2 আসিল, এই কার্বনে কিন্তু H প্লাস আইয়া অ্যাটাচ হয়ে যার, কারণ কার্বন নেগেটিভ H প্লাস পজিটিভ। তো CH2 আসিল, অ্যানাদার হাইড্রোজেন CH3 প্লাস এই বন্ড তো ভাঙি গেছে গিয়া, এটা সেপারেট টুকরা। ম্যাগনেসিয়ামের লগে ব্রোমিন তো আছেই, MgBr তো আছেই, আর OH আই গেল। মানে তুমি এইভাবে লিখতে পারো MgBr আর OH আই গেল সিনারিওতে, রাইট? MgBr OH, Mg এর লগে Br তো আছে, OH ওইবার আই গেল। ক্লিয়ার? ফাইন, ওকে। Let us do these reactions. কার্বন আর ম্যাগনেসিয়াম, কার্বন আর ম্যাগনেসিয়ামের বন্ড রে তুমি ব্রেক করবা, এটা হইছে স্ট্র্যাটেজি। বন্ড ভাঙ্গি গেলে ম্যাগনেসিয়াম পজিটিভ আর এই পার্টিকুলার কার্বন নেগেটিভ। HBr রে যদি আমরা ভাঙ্গিয়া দেখি তো H প্লাস Br মাইনাস, কমন সেন্স, এতটুকু এক্সপিরিয়েন্স তোমার ডেভেলপ হয়ে গেছে। এইবার এই নেগেটিভ ওয়ালা কার্বনের লগে H প্লাস আইয়া অ্যাটাচ হইব, তো এখানে H প্লাস অ্যাটাচ হইব, আর এই পজিটিভ ওয়ালা ম্যাগনেসিয়ামের লগে Br মাইনাস আইয়া অ্যাটাচ হইব। তো হোয়াট প্রোডাক্ট উই আর গেটিং? দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট। এই বন্ড তো ভাঙি গেছে নাই, তো এই কার্বনে শেষ। এই কার্বনে হাইড্রোজেন অ্যাটাচ হয়েছে, এটা তো আর দেখাইতে লাগে না, বন্ড লাইন নোটেশন। ম্যাগনেসিয়ামের লগে Br আছে, আরেকটা Br আইলো, তো MgBr2, MgBr2। এখন দেখো এখানে ফরমেশন কিতা হইছে অ্যালকেইন, এখানে ফরমেশন কিতা হইছে সিম্পল অ্যালকেইন ফরমেশন, সিম্পল অ্যালকেইন ফরমেশন। Grignard reagent simply gives alkane when reacted with water or acid. কারণ ওয়াটার থেকে H প্লাস সাপ্লাই হয়, অ্যাসিড থেকে H প্লাস সাপ্লাই হয়, যেসব কম্পাউন্ড থেকে H প্লাস সাপ্লাই হয় it can react with Grignard reagent. Clear? Okay, so Grignard reagent reacts with water to form alkane, to form alkane. এখন দেখো, during the preparation of Grignard reagent we have used dry ether, dry ether. Why dry কেনে? The reason is very simple. যদি ইথার ড্রাই না থাকে, ইথারের মধ্যে যদি একটু জল প্রেজেন্ট থাকে, ওয়াটার প্রেজেন্ট থাকে, তখন কিতা হইব? গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট যেটা ফরমেশন হইব, এই গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টে ইমিডিয়েটলি ওয়াটারের লগে রিয়াক্ট করাইয়া অ্যালকেইন বানাই দিব। তো এটার বেসিসে একটা কোয়েশ্চন এখন আমরা ডিসকাস করি। এটা তুমি বুঝছো, লিখে লইছো, সিম্পল, ওকে। তো একটা কোয়েশ্চন আমরা ডিসকাস করি বেসড অন দিস, যে গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট, এটা শিওর শর্ট কোয়েশ্চন ফর স্টেট বোর্ড। Grignard reagents আইবই আইব। Grignard reagents should be prepared under anhydrous condition, under anhydrous condition. Explain. 2 মার্কের কোয়েশ্চন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন।
গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টস শুড বি প্রিপেয়ার্ড আন্ডার অ্যানহাইড্রাস। অ্যানহাইড্রাস মানে কোনো ধরনের ওয়াটার নাই, অ্যাবসলিউটলি ড্রাই কন্ডিশন, জল নাই। ইথার প্রেজেন্ট, ইথার তো নিজে লিকুইড, কিন্তু জলওয়ালা লিকুইড প্রেজেন্ট থাকলে ওই তো নাই, ওয়াটার মাস্ট বি অ্যাবসেন্ট আন্ডার অ্যানহাইড্রাস কন্ডিশন। এক্সপ্লেইন কেন জল থাকলে কিতা প্রবলেম হইব? লেখো আনসার। গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টস react with water to form alkanes, and hence dry ether is used while preparing simple জিনিস, while preparing Grignard reagent. So Grignard reagents react with water to form alkanes, and hence dry ether is used while preparing Grignard reagent. তো ড্রাই ইথার ইউজ করা হয় হোয়াইল প্রিপেয়ারিং গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট। ওয়াটার যদি ইউজ করো তো গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট তো ফর্ম হইব ঠিক, কিন্তু ফর্ম হইয়াই রিয়াকশনের মধ্যে যদি ওয়াটার প্রেজেন্ট থাকে, ওয়াটারের লগে রিয়াক্ট করব, করিয়া অ্যালকেইন দিলেইব তোমার। নিচে একটা এক্সাম্পল দিলেই ভাই, যে কোনো একটা গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট নেও, CH3CH2Br প্লাস ওয়াটার নেও, জলের লগে রিয়েক্ট হইলে কিতা হয় তুমি জানো? সরি, MgBr, গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট নিতে লাগবো, ঠিক কিনা? MgBr, দিস ইজ আওয়ার GR, গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট। কিতা হয় তুমি জানো? একদম তোমার জানা আছে। ব্রেকডাউন ম্যাগনেসিয়াম পজিটিভ, যেহেতু মেটাল, কার্বন নেগেটিভ। ওয়াটার থেকে কিতা পাওয়া যায়? H+ আর OH-। তো H+ কই আয়? নেগেটিভ वाला কার্বনের লগে H+ আর OH- কই যায়? Mg+ এর লগে OH-। তো হোয়াট প্রোডাক্ট উই অবটেইন? CH3, দেন CH2 আসিল, এখানে একটা H+ আই গেল, তো CH3+ বন্ড ভাঙি গেল আলাদা। ম্যাগনেসিয়ামের লগে ব্রোমিন তো প্রেজেন্ট আছেই, আর এবার ম্যাগনেসিয়ামের লগে OH হয়ে যায়, সেম রিয়াকশন। Thus, Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition. জল দিলেই মুশকিল। Grignard reagent will not remain as Grignard reagent. It will get converted to an alkane. So Grignard reagent will not remain as Grignard reagent. That you have to take care. So water should not be used while preparing Grignard reagent. That's why anhydrous condition. Anhydrous means no water. কোনো ধরনের জল নাই, জল দিলেই প্রবলেম। ক্লিয়ার? ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন ফর স্টেট বোর্ড স্টুডেন্টস, শিওর শর্ট কোয়েশ্চন। বোঝা গেল? সিম্পল। চলো একটা দুইটা রিয়াকশন প্র্যাকটিস করি, তো ক্লাস শেষ। Let us solve these two problems. This is an haloalkane plus magnesium in presence of dry ether. You know what will be the product. Simple. A will be this. What will be A? See, magnesium এর লগে রিঅ্যাক্ট করে, ঠিক কি না? সিম্পল প্রোডাক্ট। কার্বন বন্ড ব্রোমিন আসিল, এইবার কার্বন বন্ড MgBr। এ পাই নিলাম, এটারে ধরিলাও বি কিতা হইব? হোয়াট উইল বি দ্য বি? স্ট্রাকচার অফ বি। দেখো বি কিতা হইব, দেখো এ কিতা আছে তুমি জানো, দিস ইজ আওয়ার এ, এখানে লেখলাম, দেখো
A, this is our A, this particular compound MgBr. A তার লগে ওয়াটারের রিয়াকশন কতবার করলাম, 3 নম্বর বার করা হয়ে যার বোধহয়। এখানে ব্রেকডাউন, কার্বন ম্যাগনেসিয়াম বন্ড ব্রেকস, ম্যাগনেসিয়াম প্লাস কার্বন মাইনাস। ওয়াটারে তোমার কিতা দেয়, ওয়াটারে দেয় H প্লাস আর OH মাইনাস। H প্লাস কই আইব, এই নেগেটিভ वाला কার্বনের লগে H প্লাস আইব, পজিটিভ वाला ম্যাগনেসিয়ামের লগে OH মাইনাস আইব। তো প্রোডাক্ট কিতা পাইরাই তুমি, প্রোডাক্ট কিতা ফরমেশন হর দেখো, এই পার্টিকুলার প্রোডাক্ট ফরমেশন হর, এই কার্বনে হাইড্রোজেন, আর এখানে তো বন্ড ভাঙি গেল, সেপারেট টুকরা, এই কার্বনে হাইড্রোজেন আইজার, তো কার্বন বিয়ার্স হাইড্রোজেন, এখানে বন্ড ভাঙি গেল সেপারেট, এটা লিখতে লাগতো না, MgBrOH এটা বাই প্রোডাক্ট, MgBr আর এমজির লগে OHও যায়, এটা বাই প্রোডাক্ট না লিখলে হইব। দিস ইজ ইয়োর মেইন প্রোডাক্ট। সো হোয়াট ইজ বি, দিস ইজ ইয়োর বি। লজিক্যালি দেখো, বুঝিও কথা, যদি আমি H2O ইউজ না করিয়া, যদি আমি H2O ইউজ না করিয়া এই যে কম্পাউন্ড এ যেটা ফর্ম হয়েছে গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট, দিস ইজ গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট, এই গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টের লগে ওয়াটার ইউজ না করিয়া আমি যদি D2O ইউজ করতাম, D2O মানে হাইড্রোজেনের আরেকটা আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম, তখন কিতা হইতো ডি প্লাস আর ওডি মাইনাস, যেমন H প্লাস আর OH মাইনাস, তো H এর জায়গায় তো এবার ডি প্লাস ওডি মাইনাস, ফাইন। তখন এই নেগেটিভ वाला কার্বনের লগে এখানে কার্বন MgBr, হিয়ার ইট উইল ব্রেক, ম্যাগনেসিয়াম পজিটিভ কার্বন নেগেটিভ, ইউ নো। নাও দিস D plus will go to this particular carbon, এই কার্বনের লগে আইব D plus, আর ম্যাগনেসিয়াম তো প্লাস, তো তার লগে যাইব মাইনাস वाला পার্ট OD মাইনাস। তো প্রোডাক্ট কিতা ফরমেশন হইব, এই পার্টিকুলার কার্বনে ডি আইব, হাইড্রোজেন উইলে দেখাইতে লাগে না, কিন্তু ডি উইলে দেখাইতে লাগে। এই পার্টিকুলার কার্বনে ডি আর, ঠিক কি না, ডি প্লাস আর, এই বন্ড ভাঙলো, ম্যাগনেসিয়াম আলাদা, তো ম্যাগনেসিয়ামের লগে বিআর তো আছেই, আর এবার কিতা হইলো ওডি। ক্লিয়ার, ফাইন। দিস ইজ হোয়াট ইজ ফর্মড, ডি। একটা জিনিস মনে রাখবাই লজিক্যালি, যে কার্বনে ডি আয় ওই কার্বনেই কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড প্রেজেন্ট, যে কার্বনে ডি আইছে এই কার্বনেই MgBr প্রেজেন্ট। তো এখানে লজিক্যালি বুঝিলাও এই সি স্ট্রাকচারটা কিতা হইব, সি স্ট্রাকচারটা কিতা হইব, উল্টা আইয়া বুঝিলাও, উল্টা আইয়া বুঝিলাও সি স্ট্রাকচারটা কিতা হইব, সিম্পল সিম্পল। এই পার্টিকুলার জায়গায় সি কিতা হইব, দেখো সি হইব CH2 CH CH3, এই পার্টিকুলার কার্বনে MgBr লাগানি থাকবো। আমি কইছি না যে কার্বনে MgBr থাকে ওই কার্বনেই ডি আয় ইফ উই রিঅ্যাক্ট উইথ D2O, যে কার্বনে MgBr লাগানি থাকে এই কার্বনেই ডি আয়। তো এখানে যে কার্বনে ডি লাগানি আছে ওই কার্বনে MgBr আর একই ব্যাপার। তো হোয়াট ইজ সি, সি ইজ compound C is this one. Then what is R? এটার full structure কিতা হইব, এটার স্ট্রাকচার হইব RBr এর ফুল স্ট্রাকচার হইব, RBr এর ফুল স্ট্রাকচার হইব। দেখো যে কার্বনে MgBr আয় ওই কার্বনেই Br থাকতো, তো CH2 CH Br, এই কার্বনে Br আসিল, তো ম্যাগনেসিয়ামের লগে যখন রিঅ্যাক্ট হয় তো এই কার্বনে MgBr হয়ে যায়। ক্লিয়ার, তো দিস ইজ আওয়ার RBr। ক্লিয়ার, সিম্পল রিঅ্যাকশনস। চলো let us proceed to one more problem, then we will stop today's class. এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চনের আনসার আমরা করার চেষ্টা করি।
লাস্ট কোয়েশ্চন, আজকের ক্লাসের লাস্ট। দেখো আরেকটা রিয়াকশন তোমার বাচ্চিল রিডাকশন রিয়াকশন, যেটা বোর্ডের লাগে দরকার নাই। লাস্টলি হ্যালো অ্যালকেনসের একটা লাস্ট রিয়াকশন আছে রিডাকশন রিয়াকশন, নট নেসেসারি ফর বোর্ড, বাট স্টিল আমরা নেক্সট ক্লাসে একটু দেখে লইব, মাত্র একটা রিয়াকশন দেখে লইব, ড্রাই ইথার। নেক্সট ক্লাস অ্যালকোহল চ্যাপ্টার শুরু হইব। হ্যালো অ্যালকেনস পার্ট তো শেষ, হ্যালো এরিনস পার্ট অ্যাজ আই সেড রেকর্ডেড ফর্মে তোমারে দিমু 3-4টা লেকচারে। তো নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা অ্যালকোহল ফিনল ইথারওয়ালা চ্যাপ্টার শুরু করে দিব ফিজিক্যাল ক্লাসে, সানডেওয়ালা ক্লাসে। তো দেখো প্রোডাক্ট কিভাবে লেখা যায়, এই জায়গাটা হইছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। তুমি বুঝতেই পারবে এই দিকের যে রিয়াকশন এটা উডস রিয়াকশন, সোডিয়ামের লগে রিয়াকশন মানে উডস রিয়াকশন, আর এই দিকের রিয়াকশন হইছে ম্যাগনেসিয়ামের লগে রিয়াকশন, যে দুইটা রিয়াকশন আজকের ক্লাসের কন্টেন্ট আছে। একদিকে সোডিয়াম আর একদিকে ম্যাগনেসিয়াম। এখানে যে ফরমেশন হইছে এটা একটা সিমেট্রিক্যাল অ্যালকেইন, সিমেট্রিক্যাল অ্যালকেইন। তো সিমেট্রিক্যাল অ্যালকেইন যদি ফরমেশন হয় উডস রিয়াকশনের প্রোডাক্ট হয় ইউজুয়ালি, ইউ নো দিস। তো সিমেট্রিক্যাল অ্যালকেইন এটার এইভাবে যদি ব্রেক করি, এই পার্টিকুলার কার্বনে একটা হ্যালোজেন দিলেই ভাই, তো তুমি এই স্ট্রাকচারটা পাইলি নাই। মানে অ্যালকাইল হ্যালাইডটা হইছে দিস ইজ ইউর অ্যালকাইল হ্যালাইড, অ্যালকাইল হ্যালাইড ইজ দিস ওয়ান CH3, এটারে সি লিখিলে এই কার্বন তো সি, তো লিখি লাই সি CH3 এই কার্বনের লগে অ্যাটাচড হ্যালোজেন দিলাও ব্রোমিন, কোনো প্রবলেম নাই। এটার লগে যখন সোডিয়াম রিয়াক্ট করবা ইন প্রেজেন্স অফ ড্রাই ইথার, একটু ওয়েট করো, আমি জানি তোমার মনে একটা কনফিউশন আইছে, স্যার এটা টারশিয়ারি, ওয়েট। তখন ফরমেশন হয় এই জিনিসটা দুইবার রিয়াকশন তুমি নিজে লিখতে পারবে, আমার লেখার দরকার নাই, তুমি নিজে অ্যানালাইসিস করো, সেলফ অ্যানালাইসিস করো। দিস ইজ আলফা সোডিয়াম, 2 মোল সোডিয়াম লাগবে, এটা 2 মোল লাগবে, স্ট্র্যাটেজি বানাও, দেখবা এই পার্টিকুলার প্রোডাক্ট তুমি পাইবাই। প্রোডাক্ট এরকম হইব সোডিয়াম ইথার মানে উডস রিয়াকশন। তো দেখো 2 মোল ইউজ হয় CH3 Br, সেম জিনিস আবার কার্বন CH3 Br, আলফা আলফা Na মনে পড়ে উডস রিয়াকশন, NaBr উইল গো, এই দুইটা আলফা জয়েন হয়ে যাব। এই দুইটা আলফা যদি জয়েন হয় তো প্রোডাক্ট কিতা হইব, লেখো CH3C, এই কার্বনের লগে আরো দুইটা CH3 দিতে লাগবো, CH3, দেন দিস কার্বন বন্ড দিস কার্বন, আর এই কার্বনের লগে 3টা CH3, বুঝা গেছে? এটার লগে যদি আমি Mg দেই, এই পার্টিকুলার স্ট্রাকচার তো আইডেন্টিফাই করে লিছি, এটার লগে যদি Mg দেই কিতা হইব তুমি নিজে লিখতে পারবা, CBr না লিখিয়া CMgBr। এরপরে ওয়াটার যদি দেও তো কিতা হইব তুমি জানো, রিয়াকশন নিজে কমপ্লিট করবাই, হোমওয়ার্ক। অনেক কিছু বুঝাইয়া দিছে এই লেকচারে, অনেক জিনিস কভার করা হয়েছে। একটু লাগলে তুমি লেকচারটা আবার দেখো, রিপিট করো, বাট স্টিল ইউ হ্যাভ টু সলভ দিস প্রবলেম। এখন কইবা স্যার এটা তো টারশিয়ারি অ্যালকাইল হ্যালাইড, উডস রিয়াকশন দেখায় না। এটা একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল জিনিস, অনেক বইয়ে লেখা উডস রিয়াকশন দেখায় না, আবার ওই বইয়ে টারশিয়ারিওয়ালা কোয়েশ্চন দিলায়। টারশিয়ারি অ্যালকাইল হ্যালাইড, দিস ইজ টারশিয়ারি অ্যালকাইল হ্যালাইড, ইয়েস। আলফার রেসপেক্টে এটা বিটা, আলফার থেকে এটা বিটা, সো দিস ইজ এ টারশিয়ারি অ্যালকাইল হ্যালাইড। অনেক বইয়ে এইরকম লেখা থাকে। টারশিয়ারি অ্যালকাইল হ্যালাইডস ডু নট শো উডস রিয়াকশন। আবার এই বইয়ের পিছেই কোয়েশ্চন দেওয়া থাকে টারশিয়ারি অ্যালকাইল হ্যালাইড দিয়ে উডস রিয়াকশন করার লাগিয়া, অ্যান্ড রিয়াকশন হ্যাপেন্স। তো
তুমি কিতা করতে পারো, বেটার উডস রিয়াকশনের যে একটা পয়েন্ট লেখছো খেয়াল করো যে টারশিয়ারি অ্যালকাইল হ্যালাইডস ডু নট শো উডস রিয়াকশন। এখানে একটু বদলাইয়া লিখিলাও যে টারশিয়ারি অ্যালকাইল হ্যালাইডস হ্যাভ লেস টেন্ডেন্সি টু শো, ডু নট শো ডাইরেক্ট ডিক্লেয়ার না করিয়া ইট উড বি বেটার ইফ ইউ সে টারশিয়ারি অ্যালকাইল হ্যালাইডস হ্যাভ লেস টেন্ডেন্সি টু শো উডস রিয়াকশন। কারণ আমি লেখাইছি যখন তখনও কইছি আন্ডার সার্টেন কন্ডিশনস ইট মে রিয়াক্ট অলসো, উই ডোন্ট নো। তো ব্ল্যাঙ্কেট স্টেটমেন্ট না দিয়া ওইটার একটু কারেকশন করিলাও, উডস রিয়াকশনওয়ালা টপিকের নিচে একটা জায়গায় লেখছিলাই নোটের সেকেন্ড পয়েন্ট, এটা কারেক্ট করিলাও, লিখিলাও যে টারশিয়ারি কারেক্ট নাই। এখন কোনটা কারেক্ট কোনটা ইনকারেক্ট ইটস এ কন্ট্রোভার্সি, অনেক রিজনস আছে এটার তোমার সাপোর্টে। উই আর নট গোয়িং টু দিস। আমরা সেফ লাইনে যদি বাড়িয়ে যাইতে চাই তো টারশিয়ারি অ্যালকাইল হ্যালাইডস হ্যাভ লেস টেন্ডেন্সি, do not show directly na hoya less tendency to show this reaction. This would be better language. Tertiary alkyl halides have less tendency to show this reaction. যদি লেখিলাও টারশিয়ারি অ্যালকাইল হ্যালাইডস ডু নট শো দিস রিয়াকশন, মার্ক দিয়া দিব এক্সামিনারে, কারণ এক্সামিনারেও জানে বইয়ে যখন লেখা থাকে, অনেক বইয়ে রেফারেন্স বইয়ে ডু নট শো ডাইরেক্টলি লিখিলায়। বাট আই থিঙ্ক এইভাবে লেখা হয়তো বা একটু বেটার, যে টারশিয়ারি অ্যালকাইল হ্যালাইডস হ্যাভ লেস টেন্ডেন্সি টু শো দিস রিয়াকশন, মানে উডস রিয়াকশন। এই জায়গাটা তুমি একটু এইরকম লিখে নিলে বেটার হয়, রাদার দেন ডাইরেক্টলি রাইটিং ডু নট শো। ক্লিয়ার? তো উই এন্ড আওয়ার লেকচার হিয়ার। ইন নেক্সট ক্লাস we will do alcohol phenol ethers and some questions from haloalkanes parts also. Okay, good night.